गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अभ्यास 28 हलंत र, रु और आहा इन अक्षरों का हम मात्रा चिन्ह के शब्दों को अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास 28 28 हलंत र, रु और आहा। अभ्यास 28 हलंत र मात्रा चिಹ್ನೆಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಹಲಂತ ರು ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾ ವಿಸರ್ಗ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋದ ಒಂದು तरगतियल्ली नामु हलंत र इस शब्दों के बारे में और चित्रों के बारे में हम अध्ययन किए हैं। तो आज हम हलंत रु इसके बारे में हम अध्ययन जानकारी प्राप्त करेंगे। ನಾವು ಹೋದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಹಲಂತ ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲಂತ ರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಸ್ವರಹಿತ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಲಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಲಂತ ರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕುರ್ಚಿ, ಕುರ್ಚಿ, ದರ್ಜಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವವ, ವರ್ಷ, ಮಳೆ। ಇದರಲ್ಲಿ अंतिम अक्षर पर हलंत र लगाइए, शब्द पूरा कीजिए। इनमें से 5 शब्द हैं हर्षा, वर्षा, वर्ष, संघर्ष, फर्श। ಇವಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ರು शब्द, रू मात्रा चिन्ह। इस वर्ग को हम कहते हैं रू और रू का मात्रा चिन्ह है ये। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರು ವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆ ಇದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। रू शब्दों को पढ़िए, खाली जगह भरिए और शब्द पूरा कीजिए। ನಾವಿಲ್ಲಿ ರು ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆದ ಕ अधिक ರು ಮಾತ್ರ अधिक श अधिक क। पहले हम क लिखेंगे और क के नीचे रू की मात्रा, तो उच्चारण कीजिए कृ, और बीच वाला अक्षर है श और अंतिम अक्षर है क। तो शब्द बनते हैं रू मात्रा का कृषक। कृषक शब्द का कन्नड़ अर्थ ये है रैत। और नंबर दूसरा है चित्र, खड्ग का चित्र दी गई है और पहला चित्र में एक किसान का चित्र दी गई है या कृषक का चित्र दी गई है, और दूसरा चित्र है खड्ग कृपाण का चित्र दी गई है, और तीसरे चित्र में एक मृग का चित्र दी गई है। और दूसरे चित्र के नीचे जो शब्द है रू मात्रा का, पहला वर्ण क है, रू की मात्रा प, आ की मात्रा, अंतिम अक्षर है न। तो पहला वर्ण है लिखिए क, क के नीचे रू की मात्रा, प, आ की मात्रा, न। उच्चारण होते हैं कृ, कृपाण। कृपाण शब्द का अर्थ खड्ग, कृपाण खड्ग। नंबर तीसरे जो चित्र है, चित्र के नीचे जो शब्द दी गई है मृग, म, रू की मात्रा ग, म के नीचे रू की मात्रा लगाइए, उच्चारण होते हैं मृ, और ग लिखिए, इससे जुड़िए, शब्द बनते हैं मृग। मृग शब्द का अर्थ जिंके। ಹಾಗಾದ್ರೆ ರು ಮಾತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈತನ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ
ಶಬ್ದ ಕೃಷಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷಕ ಕ ಕೆಳಗಡೆ ರುಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ರು ಹಲಂತ ರು. ಇದು ಕೃಷಕ್. ಕೃಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗದ ಚಿತ್ರ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಕೃಪಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ ಕೆಳಗಡೆ ಹಲಂತ ರುಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಪಾಣ. ಕೃಪಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಡ್ಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಮೃಗ. ಮೂದ ಕೆಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ? ಹಲಂತ ರು ಅಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೃ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮೃಗ. ಮೃಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ. कृषक रैत कृपाण खड्ग मृग जिंके। तो पहले अक्षर के नीचे रू लगाइए। तो इस अभ्यास में जो शब्द दी गई है और शब्दों में जो पहला अक्षर होते हैं और पहला अक्षर के नीचे हमें क्या करना है? रू की मात्रा लगाना है। ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರು ಕಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರು ಕಿ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. पहला जो है यहाँ कुशक है और उक्ष है और तीसरे जो है नंबर 4 का शब्द है न। तो इनमें से पहला अक्षर कौन सा है? ख है। तो ख को हमें क्या करना है? रू की मात्रा लगाना है, हलंत रू लिखना है। तो शब्द होते हैं कृषक। कृषक रैत। दूसरे जो शब्द में पहला वर्ण है वो, तो वो के नीचे हमें क्या करना है? रू की मात्रा हलंत रू लगाना है। शब्द बनते हैं वृक्ष। वृक्ष मर। नंबर तीसरे जो शब्द है इनमें से पहला वर्ण है म। म के नीचे रू की मात्रा लगाइए और शब्द बनते हैं पूर्ण मृग। मृग जिंके। और अंतिम जो शब्द दी गई है नंबर 4 में, इनमें से पहला वर्ण कौन सा है? त है। त के नीचे रू लगाइए, शब्द होते हैं पूर्ण तृण। तृण शब्द का कन्नड़ अर्थ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ. ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ತೃಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರು ಹಲಂತ ರು ಒಳಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇದು ಕೃಷಕ, ವೃಕ್ಷ, ಮೃಗ, ತೃಣ. ಈ 4 ಶಬ್ದಗಳು ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಲಂತ ರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು आह शब्दों को पढ़िए, खाली जगह भरिए और शब्द पूरा कीजिए ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಹಲಂತ ರುಕ ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಒಂದೇದು ಗ ಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಕ ಶ ನ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ ದು ಅಂತ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ವ ಥ ಅಂತ ಇದೆ. ಐದನೇದು ನ ಪ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ तो उदाहरण में जो शब्द दी गई है 5, तो इन शब्द में पहला वर्ण है ग। ग का हलंत रू लगाइए, ग्रह होते हैं। यहाँ इस शब्द में पहला वर्ण है क, तो क को रू लगाइए, शब्द होते हैं कृष्ण। और इनमें से पहला शब्द म है, म को रू की हलंत रू लगाइए, शब्द बनते हैं मृदु। और इनमें से पहला वर्ण है व और व के नीचे रू लगाइए, शब्द बनते हैं वृता। और नंबर 5 में जो शब्द है, शब्द में पहला वर्ण है न, न के नीचे रू की मात्रा लगाइए, हलंत रू लगाइए, शब्द बनते हैं नृप। तो ग्रह मने कृष्ण, कृष्ण मृदु ಮೆತ್ತಗೆ, ವೃತ ವ್ಯರ್ಥ, ನೃಪ ಅರಸ. ಇವಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಹ ಶಬ್ದೋं को पढ़िए,
ಖಾಲಿ ಜಗಹ ಭರಿಯೇ ಅವ್ರ ಶಬ್ದ ಪೂರಾ ಕೀಜಿಯೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಹಾ ಬಿಂದುವಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಹಾ, ಇವೆರಡು ಬಿಂದುಕ ನಾವು ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮುಂದುಗಡೆ ಏನ್ ಎರಡು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟೆವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಹಾ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಬಿಂದುಕ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತೇವಿ, ಕನ್ನಡ ಒಳಗನು ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುವು? ಅ ಅಧಿಕ್ ತ ಅಧಿಕ್ ಅಹಾ ಬಿಂದು ವಿಸರ್ಗ बिंदु। प न अधिक विसर्ग बिंदु। और यहाँ दो शब्द दिए गए हैं इस अभ्यास में। अतः तो शब्दों को जोड़कर लिखे तो उच्चारण होते हैं अतः। दूसरे शब्द होते हैं पुनः। विसर्ग बिंदुवನ್ನ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅತಃ ಅತಃ ತ ಮುಂದಗಡೆ ಅಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ ಅಹಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿಂದುಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ? ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಅಂತೇವೆ. ಅತಃ ಅತಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪುನಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಪುನಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಹಾ ಬಿಂದು ವಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿಸರ್ಗ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅತಃ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಅದನ್ನ 2 ಸಲ ಬರಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅತಃ अतः अतः नंबर 4 बार अतः। नीचे जो शब्द है पुनः 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 पुनः। ಅತಃ ಪುನಃ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಸರ್ಗದ ಶಬ್ದಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸರ್ಗಕ ಪ್ರಯೋಗ. ಅತಃ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆ ನಮಃ. ವಿಸರ್ಗಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸರ್ಗದ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದು ನಮಃ, ಎರಡನೇದು ಚಹ, ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾಂತಃ ಪ್ರಾಂತಃ, ನಾಲ್ಕನೇದು ದುಃಖ. ಇವು ವಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆ ಐತಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. 4 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಸೇನೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ನಮಃ, ಚಹ, ಪ್ರಾಂತಃ, ದುಃಖ ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇವಿಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಲಂತ ರ ರು और ಆಹಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಮೊದಲು ರ ಕಿ ಮಾತ್ರ, ರು ಕಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ವಿಸರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗ ಈ ಪಾಠವನ್ನ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಓದ್ರಿ. ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.